ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ किसान आगुआं की मीटिंग जो है वह शुरू होगी। अंदोलन की अगे की रणनीति ते चर्चा होगी। 3 महीने तो वध समा हो गया है, दिल्ली के बॉर्डर से किसान डटे हुए हैं, पर अजे तक मसले का कोई हल नहीं निकल पा रहा। इत्थों तक कि जो डेडलॉक बरकरार है वह भी काफ़ी वधदा जा रहा है, गलबात नहीं हो पा रही। अजिहे दे विच जरूरी है कि गलबात का सिलसिला सरकार और किसानों के विचाले शुरू हो, क्योंकि गलबात तो बिना इस मसले का कोई हल नहीं है। मतलब फिलहाल नितिन अंसल साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो नितिन, आज फिर से मीटिंग होने जा रही है, आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा क्योंकि डेडलॉक बरकरार है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ विचार कर रही हैं किसान जथेबंदियां? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक कल होनी थी, लेकिन किसी कारणवश कल नहीं हो पाई। आज ये 12 से 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि 12 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक, 4 से 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। और कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है तो सरकार के साथ बातचीत होने को भी 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, कोई बातचीत सरकार से नहीं है। उसके बाद आंदोलन अब आगे कैसे चलेगा? 2 तारीख की मीटिंग में सिर्फ इतना ही था कि जो है वो महिला दिवस मनाएंगे, कि एमपी को जो रास्ता रोकेंगे। उसके आगे कोई निर्देश संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा नहीं दिए गए थे, कोई आह्वान नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है और क्या कुछ किसान नेता करने वाले हैं, इसको लेकर आज की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। जी तो नितिन, बिल्कुल बैठक होकर आगे की रणनीति बनानी बेहद जरूरी है, क्योंकि अब डेडलॉक जो बरकरार है वो काफी लंबा होता जा रहा है और मसले का हल तब तक तो नहीं हो पाएगा जब तक बातचीत नहीं होती। तो किसान संगठन भी ये मानते हैं बातचीत होनी चाहिए, लेकिन क्या अब उनकी ओर से कुछ विचार किया जा रहा है कि वही सरकार को कह दें कि हम मीटिंग के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, इस बारे में किसान नेताओं से जब बातचीत की गई, हालांकि अभी फिलहाल कोई बातचीत किसान नेता नहीं कर रहे हैं। जो है इनका ऑफिस बनाया गया सिंघू बॉर्डर पे बैठक के लिए, उसी की तरफ जो किसान नेता जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले चाहे इसमें बलदेव सिरसा हो या डॉक्टर दर्शन पाल हो, इनके अलावा जो बूटा सिंह शादीपुरा वो किसान नेता हो, उनका ये कहना है कि उन्होंने तो कभी मना ही नहीं किया सरकार से बातचीत के लिए। हालांकि जो सरकार है, जो पीएम प्रधानमंत्री मोदी है, उन्होंने भी ये कहा था कि कॉल दूर है, लेकिन सरकार उन्हें सिर्फ बात कह रही है, कोई समय उन्हें नहीं दे रही है कि कब आकर वो बातचीत करें और कब, क्या समय, क्या स्थान सरकार निर्धारित करे। उसके बाद ही किसान नेता जाकर बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार सिर्फ बात कह रही है कि वो बातचीत को तैयार है। कोई बात सरकार उनसे करने को तैयार है तो वो एक लेटर जारी करे, जैसे पहले वार्ता हुई, और वो जाने को तैयार है। लेकिन आज की जो बातचीत है वो बैठक के बाद ही किसान नेता कुछ कहेंगे। जी जी नितिन, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 12 बजे जो है किसान मोर्चे की बैठक होने जा रही है। इस बैठक दे विच अगे दी रणनीति किसानां दे वल्लों बनाई जाएगी। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। दरअसल एसजीपीसी वालों दिल्ली मोर्चे के लिए जरूरी समान भेजे जाने का ऐलान किया गया है। नाल ही मृतक अंदोलनकारी किसानों नूं जो 1-1 लाख रुपया देने का भी ऐलान किया गया है। तो इसे ते हरजीत गरेवाल ने कहा है कि जो एसजीपीसी का पैसा है, दसवंध का पैसा है, वो किसान अंदोलन के लिए इस्तेमाल ना होवे। ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਠੀਕ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਉਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। बड़ा अफसोस है जी कि हरजीत गरेवाल दी मैनूं सलाह लैण दी लोड़ नहीं। जो उत्थों दी सेवावां ने साडू संस्था नूं पूरा पता है कि असीं संस्थावां ने किस तरह सेवा करनी है, असीं गुरु के लंगर किद्दां चलाउणे है, लोड़वंदां दी सेवा कित्थे करनी है। ये गुरु साहब जी दा दसवंध जिहड़ा ये लोड़वंदां विच, गरीबां विच ते किते मुश्किल बनदी, भीड़ बनदी, उत्थे ही लगदा है। परोपकारां दे कारजां विच लगदा है, गुरधामां च लगदा है, गुरमत प्रचार च लगदा है। इस करके इनू ये सलाह देण दी लोड़ नहीं, सानू सारा कुछ पता है कितना खर्च करना। हाँ जगीर कौर जी बने रहो, तुसीं साडे नाल हरजीत गरेवाल भी जुड़ गए ने, बीजेपी आगू। तां हरजीत गरेवाल जी, तुसीं कहने हो कि दसवंध दा पैसा किसान अंदोलन च ना लगाया जावे, ਤਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1925 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ IAS IPS ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ SGPC ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਠੀਕ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਠੀਕ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ
ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ